할렐루야. 제4부 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 저 예배분들과 한번 인사하겠습니다. 하나님은 사랑이십니다 하고 인사하겠습니다. 하나님은 사랑이십니다. 할렐루야. 이 시간 우리 함께 자리에서 일어나서 하나님을 전심으로 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 입술이 주를 높이며 내 호흡이 주를 섬기니 무엇이 나를 두렵게 하리. 잠잠히 나를 비추며 주 가득히 나를 채우니 무엇도 나를 흔들지 못하리. 사랑이 내게 들어와 모든 두려움 사라지게 영원히 주 찬양 찬양 내 영혼 춤추리. 주 사랑이 내게 들어와 모든 어둠 사라지게 영원하신 그의 사랑 안에 나 거하리. 다시 한 번 더 고백하겠습니다. 내 입술이 주를 높이며 내 호흡이 주를 섬기니 무엇이 나를 두렵게 하리. 주 잠잠히 나를 비추며 주 가득히 나를 채우니 무엇도 나를 흔들지 못하리. 주 사랑이 내게 들어와 모든 두려움 사라지게 영원히 찬양 찬양 내 영혼 춤추리. 주 사랑이 내게 들어와 모든 어둠 사라지게 영원하신 그의 사랑 안에 나 거하리. 나 가진 것 없지만 나 가진 것 없지만 내 안에 기쁨이 넘쳐 흐르네. 나 작은 자 같지만 내 안에 빛이 눈만 땅을 비추리. 주 사랑이 내게 들어와 모든 두려움 사라지게 영원히 주 찬양 찬양 내 영혼 춤추리. 주 사랑이 내게 들어와 영원하신 그의 사랑 안에 나고. 주 사랑이 내게 들어와 주 사랑이 내게 들어 모든 두려움 사라지게 영원히 주 찬양 찬양 아멘. 주 사랑이 내게 들어와 모든 어둠 사라지게 영원하신 그의 사랑 안에 나 거하리. 하나님의 크신 사랑을 찬양합니다. 우리 큰 박수로 하나님께
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing it again. You are here. You are here, God, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, Lord. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it again. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Let's sing this in faith. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. That is who you are. That
Loving God, that is who you are. Faithful God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Declare this over every situation. He is the Waymaker. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Over our fear, anxiety, depression, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Over our confusion, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, my God. That is who you are. 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 아버지, 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지, 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. 아버지, 아버지, 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지, 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. 나의 피난처 예수, 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 주님만 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 아버지,
기도하며 나아가기 원합니다. 하나님, 오늘 이 시간 하나님의 얼굴을 구합니다. 하나님의 임재하심을 구합니다. 성령의 충만함을 구합니다. 주여, 오늘 이 시간 우리 가운데 찾아오셔서 우리 가운데 좌정하여 주시며 하늘의 놀라운 은혜를 부어 주시옵소서. 우리 하나님의 얼굴을 구하며 주여 한번 부르시게 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 사랑하는 주님 아버지, 오늘 이 시간 하나님의 영광을 구하며 얼굴을 구하며 나아갑니다. 오늘 이 시간 찾아오신 우리 가운데 함께하여 하나님의 놀라운 은혜를 구하며 나아갑니다. 주님, 우리가 감당할 수 없는 하나님 아버지의 놀라운 사랑을 이 시간 우리 가운데 부으시며 함께하시며 역사하여 우리 가운데 함께하고 오직 주님 한 분만 하나님을 의지하며 나아갑니다. 주님, 우리 가운데 찾아와 주셔서 하나님 우리 가운데 역사하여 주셔서 우리가 오직 주님 한 분만 하나요 아버지 만족하며 내가 감사하는 시간을 주시고 하나님의 충만하신 그 사랑이 우리의 삶 가운데 나타날 수 있도록 허락하시고 함께하여 주옵소서. 성령님, 오늘 이 시간 당신을 초청하며 나아가오니 기도하며 부르짖는 영혼들마다 주의 충만하심으로 아버지 우리 가운데 함께하여 하늘의 문을 여시고 오늘 이 시간 주의 임재하심을 의미하며 우리가 하나님의 역사를 구하며 하나님을 바라보며 나아갈 수 있도록 주님 함께하시고 역사하여 오늘 이 시간에 한 번 더 기도하며 나아가기 원하는데, 하나님, 나의 한 주간의 삶 가운데 하나님을 바라보고 싶었지만 그러지 못한 삶들이 너무 많이 있었습니다. 오늘 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리를 깨끗게 하시고 정결케 하여 주시옵소서. 남들을 미워했던 마음들과 시기했던 마음들, 질투했던 마음들, 남들을 판단했던 마음들과 입술로 범죄했던 마음들, 나의 눈과 입과 코와 손과 발, 행동으로 먹고 마시는 모든 것으로 인하여 지었던 모든 죄들, 주님 오늘 이 시간 회개하며 나아가오니 우리를 깨끗게 하시고 하나님의 거룩하심을 닮아가는 우리가 될 수 있도록 주여 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 우리 정결케 되기를 간절히 바라며 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 사랑하는 주님 아버지, 우리를 가운데 깨끗게 하시고 역사해 주시옵소서. 우리의 마음 가운데 지었던 모든 죄들이 주님 아버지, 우리의 행동과 입술과 말로 우리의 생각으로 지었던 죄들이 있습니다. 하나님의 거룩하심을 닮아가지 못하며 지었던 모든 죄들 가운데 주여 우리를 불쌍히 여겨 주셔서 우리를 용서하여 주옵소서. 하나님의 은혜 가운데 온전히 거할 수 있도록 주님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 우리의 몸과 마음이 진화해서 다시 한번 새로워지기를 원하오니 주여 우리를 용서하여 주옵소서. 우리를 새롭게 하여 주옵소서. 오직 주님의 은혜로 말미암아 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리가 깨끗게 되어지며 주님 안에서 온전케 되어지기를 원합니다. 연약하고 부족하고 쓰러지고 넘어졌던 우리의 마음들, 다른 사람들에게 상처를 주고 상처를 받았던 마음들, 절제하지 못했던 나의 탐욕과 욕심과 쾌락과 아버지 우리의 마음대로 살아가고 싶었던 모든 마음들, 나의 영상을 주님 앞에 깨뜨리려 나아가오니 주여 우리를 용서하시고 새롭게 하시며 깨끗하게 하여 주시옵소서. 시간 주님의 은혜를 간구하며 구하며 나아갑니다. 하나님, 우리의 모든 시간들 속에 하나님의 은혜가 있기를 원합니다. 한 주간 살아가며 지었던 모든 죄들 가운데 주의 보혈로 우리를 덮으시며 우리를 새롭게 하시고 온전케 하여 주셔서 우리가 오늘 이 시간 하나님을 만남으로 인하여 이전과 다른 오늘을 살아갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님의 임재를 구하며 은혜를 구하며 나아가는 입술들과 마음들마다 하나님 찾아오셔서 좌정하여 주시고 우리 가운데 새롭게 일하시는 주님을 바라보며 소망하게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
Hi, I'm Luke Sun, and I'm a current UCI student. And we're at this booth at Welcome Week, sharing about the gospel and sharing the church, our church, to fellow UCI students. Please pray for us that we'll be able to really impact these students' lives so that they may find Jesus and they might find home at our church. Yeah, thank you. 네, 안녕하세요. UCI 졸업생으로서 다시 학교에 와서 이렇게 학생들을 보고 또 전도하는 우리 청년들을 보니까 너무나 즐겁고 재밌고 에너지가 넘쳐서 너무 기쁩니다. EM과 KM과 모든 공동체를 위해서 기도 많이 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 썰렁하네요. 네. 오늘 설교 제목이 분노 정당한 마음이네요. 네, 여기 설교 원고가 이렇게 있네. 제가 설교하러 온 건 아니고 오늘 영상 보셨듯이 이번 주 토요일 날 월십 투게더가 있어요. 월십 투게더가 있는데 여러분이 오셔야 됩니다. 네. 이게 홍보도 많이 안 됐지만 여러분이 오셔야 또 하나님께서 특별한 은혜를 부어 주실 줄로 믿습니다. 네. 혹시 월십 투게더 한 번이라도 오셨던 분 손 들어 보시겠어요? 거의 다 오셨네요. 그냥 다 오시면 되겠네요. 오셨던 분 다 오시면 됩니다. 네, 그것도 그거지만 제가 여기서 살면서 제가 그런 얘기를 들은 적 있어요. 뭐 이렇게 찬양을 진짜 제가 오늘도 1, 2, 3부 찬양인도 했죠. 수요일도 하죠. 뭐 새벽 예배 찬양인도도 하죠. 또 설교도 하죠. 근데 제가 맨날 충만할까요? 저 그렇지 않거든요. 근데 하잖아요. 찬양을 하고 예배를 드립니다. 저도 우 목사님도 마찬가지지만 목사님들도 그렇고 저도 그렇고 힘든 게 분명 있어요. 힘든 게 없는 건 아니지만 항상 고민하는 것은 아까도 우 목사님 잠깐 기도하셨지만 내가 살고 있는 지금이 왜 내가 여기 있지? 지금 왜 내가 이러고 있지? 그럴 때가 되게 많이 있어요. 저도 그렇습니다. 저도 내가 이렇게 열심히 사역하고 은혜로다란 노래를 지었지만 은혜로다란 노래는 사실 은혜가 제일 없을 때 지은 곡이거든요. 가장 어렵고 힘들 때. 그래서 작년에 그런 고민을 할 때 지었던 곡이 있어요. 근데 이제 가사를 한번 띄워주시겠습니까? 가사를. 네, 더욱더욱이라는 곡인데 가사를 한번 띄워주세요. 가사가 준비 안 됐나요? 네, 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 서 있는 이곳은 하나님 다스리는 곳. 내가 사는 이 삶의 주인은 오직 하나님이시니. 네, 후렴이요 뒤에.
주님의 영광을. 네, 그 다음 것. 네, 주의 뜻을 따라 주의 말씀 따라 더욱 살기 원하네. 주님의 영광을 주님의 임재를 더욱 보기 원하네. 2절도 한번 나와 함께하여 주시고 은혜로 채워주시며 푸른 초장 맑은 물가로 언제나 인도하여 주시니 주의 뜻을 따라 주의 말씀 따라 더욱 살기 원하네. 주님의 영광을 주님의 임재를 더욱 보기 원하네. 저는 그 예배 제 고백입니다. 이게 제가 작년에 지은 곡인데 막 이렇게 워십 투게더 한다고 막 삶이 갑자기 바뀌고 그러진 않아요. 근데 간절히 원하는 건 뭐냐면 그렇게 살길 원한다. 예수님 따라 살길 원하고 하나님의 영광과 임재를 경험하길, 우리 삶의 이 목적인 것 같아요. 하나님은 또 우리 삶에 관심이 많으십니다. 믿으시죠? 우리의 모든 삶에 관심이 많으세요. 저는 그게 바로 또 우리가 그 하나님 앞에 예배자로 나갈 때도 그 하나님을 우리가 만나는 것, 우리의 전 삶에 관심이 많으신 하나님을 만나는 것, 하나님이 주신 우리에게 축복이자 특권이라고 믿습니다. 네, 이 찬양 한번 해보려고요. 네, 한번 불러보겠습니다. 같이 한번 불러볼게요. 내가 서 있는 이곳은 하나님 다스리는 곳, 내가 사는 이 삶의 주인은 오직 하나님이시니. 한 번 더 불러볼게요. 내가 서 있는 이곳은 새와 내가 서 있는 이곳은 하나님 다스리는 곳, 내가 사는 이 삶의 주인은 오직 하나님이시니 주의 뜻을 따라 주의 말씀 따라 더욱 살기 원하네. 주님의 영광을 주님의 임재를 더욱 보기 원하네. 자, 2절 해볼게요. 나와 함께하여 주시고 나와 함께하여 주시고 은혜로 채워주시며 푸른 초장 맑은 물가로 언제나 인도하여 주시니 주의 뜻을 따라 주의 말씀 따라 더욱 살기 원하네. 주님의 영광을 주님의 임재를 더욱 보기 원. 자, 한 번 더 주의 뜻을 따라 주의 말씀 따라 더욱 살기 원하네. 주님의 영광을 주님의 임재를 더욱. 자, 우리 눈을 감고 한 번만 더 해볼게요. 주의 뜻을 따라 주의 말씀 따라 더욱 살기 원하네. 주님의 영광을 주님의 임재를 더욱 보기 원하네. 여러분 아멘이십니까? 네, 예배자로 살기 원하시는, 하나님의 영광을 또 주의 뜻을 따라 살기 원하시는 분들 같이 오셔서 이번 주 토요일 날 예배하면 좋을 것 같습니다. 네, 한 3시부터 시작하는데요. 추우니까 6시까지 4개 밴드가 같이 합니다. 그래서 오셔서 뭐 소스몰 자주 오시잖아요. 그래서 맛있는 것도 먹고 또 같이 예배하는 시간 가지면 좋겠습니다. 감사합니다. 네.
예배가 없는 곳마다 선교지이고 선교지 가운데 예배가 세워지는 놀라운 역사가 일어날 줄 믿습니다. 근데 그 선교지가 어디냐? 사실은 멀리 있는 나라와 민족들 가운데도 있지만 우리가 살아가는 이 지역 가운데에도, 내가 살아가는 삶의 터전 가운데에도 예배가 없다면 그곳이 예배지이고 선교지인 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 함께 교회 안에서 예배드리는 것 좋은데 함께 가서 꼭 예배드리고 하나님을 찬양하며 하나님의 영광을 높여드리며 이 땅의 온전한 주인이 누구이신지를 찬양하는 우리의 삶이 되시기를 축복합니다. 오늘 그 옆에 있는 분들에게 이렇게 한번 인사해 보시겠어요? 잘 오셨습니다. 한 번 더 인사할 때 당신이 예배자입니다. 당신이 예배자입니다. 네, 우리 그분들 바라보며 함께 손을 뻗어 축복하시기 전에 오늘 또한 새롭게 오신 분들이 계신데요. 제가 호명할 때, 이름 부를 때 이렇게 손 들어서 좀 표시해 주시면 좋겠어요. 어디 계신가? 박선하 자매님, 박선하 자매님, 네, 저쪽에 계시고요. 김혜나 자매님, 김혜나 자매님, 네, 앞에 계시고요. 가려졌어요. 김민정 자매님, 김민정, 네, 저쪽 뒤에 계시고요. 김윤정 자매님, 네, 그 옆에 계시고, 우리 마지막으로 홍윤식 형제님, 네, 저 뒤에 계시네요. 우리 함께 좌우에 있는 분들, 네, 한 분 더 계신가요? 네, 네, 함께 처음 오신 분들, 또한 좌우에 계신 분들 바라보시면서 우리 함께 하나님의 사랑을 담아 마음을 담아 축복하도록 하겠습니다. 당신을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 축복하겠습니다. 은혜의 주님이, 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 사랑과 축복의 박수 드리도록 하겠습니다. 네. 오늘 예배에 나오신 분들, 그 처음 나오신 분들은 특별히 새가족 시간이 준비되어 있습니다. 꼭 마치신 후에 함께 교제하시고 돌아가시면 좋겠습니다. 광고상 전달해 드리겠습니다. 우리 아까 심영진 목사님 올라오셨듯이 워십 투게더가 이번 주 토요일 날 소스몰에서 오후 3시부터 진행되게 됩니다. 함께 예배하는 시간 꼭 가지셨으면 좋겠고요. 혹시 저희 예배 가운데 예배 섬기거나 다른 이유로 오전에 오시는데 주차 공간이 협소하여서 우체국에 혹시 주차를 하시는 분들이 있다면 꼭 그쪽에 대시면 안 되거든요. 그래서 한 번씩 경찰이 오세요. 그러니까 거기 대지 마시고 저희 마련된 주차장에 꼭 주차해 주시면 좋겠습니다. 우리 오늘 하나님께서 주신 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 창세기 4장입니다. 창세기 4장 1절부터 8절까지 말씀인데요. 제가 한 절, 여러분이 한 절 교독하시도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 아담이 그 아내 하와와 동침하니 그녀가 임신해 가인을 낳고 말했습니다. 여호와의 도우심으로 내가 아들을 얻었다. 그리고 하와는 다시 가인의 동생 아벨을 낳았습니다. 지는 사람이 되고 가인은 농사를 짓는. 세월이 흐른 후 가인은 땅에서 난 것을 여호와께 제물로 가져오고 아벨은 자기 양떼의 첫 새끼들과 가져왔습니다. 여호와께서 아벨과 그의 제물은 인정하셨으나 가인과 그의 제물은 인정하지 않으셨습니다. 가인은 몹시 화가 나서 고개를 떨구었습니다. 여호와께서 가인에게 말씀하셨습니다. 왜 화가 났느냐? 왜 고개를 떨구었느냐? 만약 내가 옳다면 어째서 얼굴을 들지 못하느냐? 그러나 내가 옳지 않다면 죄가 문 앞에 도사리고 있을 것이다. 죄가 너를 지배하게 하니 너는 죄를 다스려야 한다. 가인이 자기 동생 아벨에게 말해
그들이 들에 나가 있을 때 가인이 일어나 그의 동생 아벨을 쳐서 죽였습니다. 아멘. 오늘은 분노, 정당한 마음이라는 제목을 가지고 함께 말씀을 나누고자 합니다. 여러분 언제 마지막으로 화 내보셨습니까? 한번 생각해 보세요. 예배에 오기 직전 찬양하다가 갑자기 화낸 거 아니에요, 여러분? 언제 화를 마지막으로 내보셨을까요? 그래서 제가 궁금해서 화를 내는 게, 분노가 생기는 게 어떤 마음일까에 대해 좀 이렇게 찾아보기도 하고 좀 전문가에게 물어봤습니다. 물어봤더니 이 분노가 나는 이 마음은요, 인간의 가장 기초적이고 기본적인 감정이라고 합니다. 즉 화가 나는 것은 누구나 당연하고, 화가 안 나면 그게 뭐 이상한 게 아니라 그럴 수가 없대요. 그래서 우리 인생 가운데 화가 나고 분노가 치밀어 오르는 이 순간들, 이것들, 그런데 우리는 이 분노가 치밀어 오르는데 한 가지 마음에 걸리는 게 있습니다. 뭐가 걸립니까? 교회 다닌다는 게 걸려요. 교회를 다니니까 이 화를 내면 안 될 것 같고, 화를 치밀어 오르는데 막 삭혀야 될 것 같고, 근데 막 기도도 안 되고, 기도하면 혹시 화 내지 말라고 할까 봐 기도도 못 하겠고, 이 어찌할 바를 모르는 우리의 감정 상태를 우리는 가지고 살아갑니다. 화가 나는 것이 당연한데 이 기초적인 감정이 이 분노인데, 그렇다면 뭐가 문제인가? 화가 날 수밖에 없는 존재로 우리가 창조를 받았다라고 한다면 화를 내야 하는데 어떻게 분노를 표현할 것인가가 더욱더 중요한 문제일 것입니다. 오늘 본문은요, 여러분이 읽으셨지만, 그리고 성경을 알고 교회를 조금 다녀보신 분들은 이 본문에 대해 너무나도 잘 알고 있을 것입니다. 왜냐하면 이 본문은 분노로 인한 자기의 동생을 죽이는 인류의 역사상 최초의 살인사건이 등장하는 본문이 바로 오늘의 본문이기 때문입니다. 아담과 하와는 에덴 동산에서 행복하게 살아가다가, 옛날 옛적에 행복하게 살아가다가 어떻게 되죠? 뱀의 유혹으로 인하여 선악과를 먹게 됩니다. 그리고 그 선악과를 먹게 됨으로 인하여 죄가 생기게 되고, 죄가 이 땅 가운데 들어오게 되고, 그 죄로 인하여 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨나게 됩니다. 그리고 그들이 살아가던 어느 날 바로 가인이 태어났고 둘째 아들 아벨이 태어나게 됩니다. 그들이 어느 정도 장성했는지 알지 못하지만 그들이 스스로 양을 기르고 농사를 지었을 때 그들은 제사를 드리게 되고, 그 제사를 드리게 되는 장면부터 시작하는 것이 오늘의 본문입니다. 우리는 오늘 이런 배경을 가진 본문을 통해 분노에 관해 함께 나누기를 원합니다. 왜 그 분노가 생기며 분노를 다스리는 그 방법들에 대해 함께 고민해 보기를 원합니다. 오늘 본문 말씀 3절부터 5절까지의 말씀을 함께 읽고 다시 말씀을 나누었으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 세월이 흐른 후 가인은 땅에서 난 것을 여호와께 제물로 가져오고, 아벨은 여호와께서 아벨과 그의 제물을 인정하셨으나 가인과 그의 제물을 인정하지 않으셨습니다. 가인은 몹시 화가 나서 고개를 떨구었습니다. 아멘. 오늘 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 첫 번째는 무엇인가? 분노는 교만으로부터 시작한다라는 것입니다. 오늘 본문에서 가인과 아벨은, 형과 동생은 함께 하나님께 제사를 드리게 됩니다. 그 제사의 성격이 어떠했는지 성경에 명확히 나와 있지 않습니다. 그럼에도 3절과 4절에 나타난 제물이라는 원어적 의미는 존경하고 감사한다라는 뜻을 가지고 있는 것을 볼 때, 하나님께서 어린 양들을 허락하여 주셨고 하나님께서 농사가 잘 되게 하신 것에 대해 감사함으로 제사를 드렸구나라는 것을 우리는 생각해 볼 수 있습니다. 감사하고 존경하는 마음에서 하나님께 제사를 드립니다. 그런데 문제가 발생합니다. 4절에 보면요, 아벨과 그의 제물을 하나님께서 인정하셨으나 5절에는요, 가인과 그의 제물은 인정하지 않았다라고 성경은 기록하고 있습니다. 동생은 하나님께 인정을 받는데, 동생의 제물은 하나님께서 받으셨는데, 동생의 인생은 하나님께서 받으셨는데, 문제는 무엇인가? 똑같이 받거나 똑같이 받지 않으셨으면 되는데, 가인, 형은 받지 않으시고 그의 제물도 받지 않으셨다라는 것에서 이 사건은 시작되게 됩니다. 어떤 학자들은 이 사건을 놓고 아벨은 피해 제사를 드렸기 때문에 하나님께서 받으신 것이 아니냐라고 이야기하지만, 피해 제사는 한참 후에나 나타나는 하나님께서 주신 규정이기 때문에, 율법이기 때문에 그것과는 조금 거리가 있을 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 하나님은 왜 가인과 아벨의 제물에 차이를 두셨는가?
3절과 4절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 세월이 흐른 후 가인은 땅에서 난 것을 여호와께 제물로 가져오고 첫 새끼들과 양떼의 기름을 가져왔습니다. 아멘. 본문을 다시 잘 살펴보니 가인의 제물은 어떻게 묘사되고 있습니까? 땅에서 난 것이다 라고 기록하고 있습니다. 그런가 하면 아벨의 제물에 대해는 어떻게 기록하고 있습니까? 양떼의 첫 번째 새끼들과 양떼의 기름을 제물로 가져왔다 라고 기록하고 있습니다. 아벨은 자신의 양떼와 첫 새끼들과 그 양떼의 기름을 제물로 가져왔기 때문에 하나님께서 받으셨을까요? 결론적으로 말하면 그것이 아니라는 거예요. 아주 귀한 것들, 처음 것들을 가져왔기 때문에 하나님께서 받으신 것이 아니라 이 4절 말씀에 보면요, 그 해답이 나와 있는데요. 4절 말씀에 보면요, 이렇게 기록되어 있죠. 여호와께서 아벨과 그의 제물은 인정하셨으나. 그의 제물뿐만이 아니라 누구도 인정했다라고 나옵니까? 아벨도 인정했다라고 하나님께서 말씀하시고 있습니다. 인정하다의 원어적 의미는요, 응시하다, 주목하다, 둘러보다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 히브리어상 이 단어가 제물을 응시하고 주목하는 것뿐만이 아니라 아벨도 하나님께서 응시하고 주목하고 둘러보셨음을 이야기하는 것입니다. 아벨과 그의 제물을 인정하셨다라고 기록하고 있는 이것은 하나님께서 그 제물을 가지고 온 아벨 또한 그의 인생을 계속해서 주목하셨고 그가 어떠한 마음으로 예배의 자리에 나와 있는가를 하나님께서 주목하고 계셨다라는 것입니다. 그래서 히브리서 11장 4절 말씀에 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 믿음으로 아벨은 더 나은 제사를 하나님께 드렸고 이로써 그는 의롭다는 인정을 받았습니다. 하나님께서 그의 예물에 대해 인정해 주셨습니다. 그는 죽었지만 믿음으로 여전히 말하고 있습니다. 아멘. 바로 아벨을 감찰하시고 지켜보시고 주목하셨던 하나님께서 아벨의 무엇을 보셨는가? 마음을 보셨다는 거예요. 그의 마음 가운데 있는 하나님을 향한 순전한 마음, 믿음을 하나님께서 보셨다라는 것입니다. 우리가 여기서 알 수 있는 한 가지는 무엇인가? 예배의 자리에 똑같이 나와도 모두가 믿음의 예배를 드리지는 않는다라는 거예요. 나의 이 자리가 나의 믿음을 대변해 주지 않는다라는 거예요. 우리가 리더십을 섬긴다 할지라도 리더십의 자리가 우리의 믿음을 대변해 주지 않는다라는 것입니다. 내가 사람들에게 교회 사람들에게 인정받고 괜찮게 보인다 할지라도 그것이 나의 삶의 믿음을 대변해 주지 않는다라는 거예요. 하나님은 우리의 마음을 감찰하시는 분이시기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리의 마음을 지켜보시는 줄 믿습니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 우리의 마음을 드리며 예배하며 나아가는 거예요. 그렇다고 한다면 가인의 제물은 왜 받지 않았겠습니까? 그의 마음입니다. 그가 믿음으로 하나님께 예배를 드리지 않았기 때문입니다. 사람은 언제나 결과를 보게 되죠. 결과론적으로 제사를 드렸냐 드리지 않았느냐, 이게 중요하게 됩니다. 내가 오늘 주일에 예배를 나왔느냐 나오지 않았느냐, 이거를 우리는 중요하게 생각해요. 내가 그래도 예배 늦지 않았는데, 내가 순모임에 참석했는데 그게 나의 믿음의 모든 것을 대변해 주거나 그것이 하나님으로부터의 인정을 해주는 것이 아니라는 거예요. 가인은 그렇게 생각했을 것입니다. 나도 하나님께 제물을 드렸는데, 나도 내가 기른 곡식 아주 좋은 것으로 하나님께 드렸는데 가인이 왜 화가 났을까요? 왜 분노했을까요? 왜 무엇이 그의 마음 가운데 불편했을까요? 분노는요, 전문가들에 따르면 분노는 인정받지 못하는 것, 차별받는 것에서부터 많이 기인한다라고 합니다. 그렇게 생각해 본다면 가인이 자신의 동생입니다. 내가 보니까 얘는 별 볼 일 없는 애예요. 나보다 뛰어난 것 같지도 않아요. 나보다 뛰어난 사람이라면 우리는 그 사람을 인정하고 존경하기 때문에 그 사람이 인정을 받아도 별로 그렇게 부럽긴 하지만 화가 나지 않습니다. 그런데 문제는 무엇인가? 내 동생이고 나보다 뛰어나지 않은 것 같은 그 아벨이 하나님께 인정받는 거예요. 그런데 문제는 뭐예요? 나는 인정받지 못한다라는 것입니다. 그것이 내 마음 가운데 분노가 생기게 하고 그 차별과 그것들이 나의 마음에 자존심을 상하게 하고 상처가 나게 하고 분노를 일으키게 되는 것입니다. 비교가 그의 마음 가운데 들어오기 시작한 거예요. 비교 속에서도 정말 우리의 마음을 어렵게 하는 것은 무엇인가? 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 나보다 잘났으면 괜찮은데, 나도 인정할 마음은 괜찮은데 그렇지 않을 때 항상 더 큰 문제가 생겨나게 된다는 것입니다.
가인이 볼 때 그런 마음은 아니었을까요? 나보다 동생이고 재물도 별반 다를 거 없어 보이는데 그렇기 때문에 더 자존심이 상하고 자신 스스로 그것을 인정할 수 없는 마음을 가지진 않았을까요? 내가 부족한 것이 없어 보이는데 말입니다. 여러분 어떻습니까? 가인의 이런 마음은 객관적인 것입니까? 주관적인 것입니까? 주관적인 것입니다. 하나님이 볼 때는 전혀 달랐는데 가인은 스스로 자신이 괜찮고 아벨보다 부족하지 않다라고 여겼습니다. 그래서 분노는 어디서부터 시작하는가? 자신의 주관적인 마음에서부터 시작하는 것입니다. 그 주관적인 마음은 무엇입니까? 내가 꽤 괜찮다, 내가 전혀 부족함이 없다라고 하는 교만에서부터 시작하는 거예요. 내가 나를 넘어와도 괜찮게 생각하고 내가 남보다 더 낫다라고 여기면 그것이 다른 사람을 판단하는 잣대가 되고 그것이 하나님 앞에서 우리가 분노를 일으키게 되는 주된 원인이 된다는 것입니다. 그래서 성경은 이야기하죠. 다른 사람을 나보다 더 낮게 여겨라. 더 낮게 여겨야 되는 것입니다. 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 하나님은 우리 모두를 사랑하시고 그 사람도 꽤 괜찮은 사람이라고요. 무엇이 나를 분노하게 합니까? 여러분의 마음 가운데 사람들로부터 느끼는 그 분노는 무엇입니까? 이것이 맞는데, 저것이 맞는데, 이렇게 해야 되는데, 저렇게 해야 되는데 그 마음이 나로 하여금 분노하게 하고 있지는 않습니까? 사랑하는 여러분, 그렇기 때문에 우리가 해야 될 것은 무엇인가? 하나님의 마음이 어떠한지를 항상 살펴보아야 합니다. 하나님이 어떻게 생각하시는가? 하나님이 어떤 마음을 가지고 계시는가? 하나님이 어떻게 나를 생각하시고 어떻게 그 사람을 생각하시는지 하나님의 시선이 저와 여러분의 삶에 머물기를 축복합니다. 그런가 하면 5절과 8절 말씀을 읽어볼 텐데요. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 가인과 그의 재물은 인정하지 않으셨습니다. 가인은 몹시 화가 나서 고개를 떨구었습니다. 8절입니다. 가인이 자기 동생 아벨에게 말해 가인이 일어나 그의 동생 아벨을 쳐서 죽였습니다. 아멘. 두 번째, 우리가 분노에 대해 함께 살펴볼 것은 분노는 항상 원인을 확인해야 한다라는 것입니다. 분노의 원인이 무엇인지. 오늘 가인은 인정받지 못했습니다. 그리고 그 인정받지 못함은 아벨과 그 제물을 받으신 하나님의 마음으로부터 우리는 그 이유에 대해 함께 방금 나누었습니다. 무엇입니까? 아벨의 마음입니다. 가인은 그 사실을 받아들이지 못했고 그 분노가 자신의 마음을 다스리며 그 분노를 올바르게 표출하지 못했습니다. 그가 분노를 표현하는 방법은 다른 것이 아니라 동생을 죽이는 일이었습니다. 아니, 아무리 화가 나도 어떻게 동생을 죽일 수 있는가? 분노를 내서 동생을 죽일 수 없는 일이지만 오늘 우리가 주목할 것은 왜 동생이었는가 하는 마음입니다. 그가 왜 동생을 죽였을까요? 오늘 가인이 분노에 가득 찬 이유는 무엇이었습니까? 하나님께서 제물을 받지 않았다라는 사실입니다. 누가 받지 않았습니까? 아벨이 받았습니까? 하나님이 받으셨습니다. 하나님이 아벨의 제물을 받으셨고 가인의 제물을 받지 않으셨는데도 불구하고 가인은 그 거절감을 느끼며 아벨에게 그 분노의 화살을 돌리게 되는 것입니다. 그러면 아벨에게 화를 내는 것이 아니라 하나님께 화를 냈어야 그것이 그의 정당한 마음이었을 것입니다. 아벨은 아무 잘못이 없었습니다. 그의 죄라고 한다면 가인의 동생이었다는, 하필 가인의 동생이었다는 것과 하필 함께 제사를 드렸다라는 사실이옵니다. 그런데 가인의 분노는 동생 아벨을 향하였고 그로 인하여 그 동생은 죽게 되었습니다. 인류 최초의 살인 사건은 바로 분노로 인한 친족 살인 사건이었습니다. 잘못된 분노가 잘못된 사람에게 표출될 때 살인 사건이 일어나듯이 우리의 삶 속에서도 잘못된 분노가 잘못된 사람에게 표출될 때가 얼마나 많이 있습니까? 우리나라 속담 중에, 한국의 속담 중에요, 종로에서 뺨 맞고 한강에서 눈 흘긴다라는 속담이 있습니다. 뺨은 종로라는 지역에서 맞았는데 한강에 가서 눈을 흘기고 화를 내는 거예요. 바로 그렇게 다른 곳에서 분노를 표출하는 것이죠. 예전 광화문에, 이제 서울에 살 때 광화문에 이제 길거리를 지나가고 있었습니다.
제가 길거리를 지나가는데 저와 더불어 이렇게 제가 모르는 사람들과 이렇게 길거리에 사람들이 많이 지나가는데 갑자기 제가 지나갈 때쯤에서 어떤 중년의 아주머니 한 분께서 야! 그러더니 갑자기 차마 여기서 할 수 없는 굉장히 세상에 들어볼 수 없었던 창의적인 말들을 많이 하셨습니다. 삐삐삐삐삐삐삐삐삐. 그래서 제가 저 멀리 갈 때까지 하는 거예요. 그런데 저로만 끝난 것이 아니라 제가 지나가고 나서 다른 사람들이 지나갈 때 주기적으로 그 창조적인 언어를 구사하기 시작하셨습니다. 얼마나 많은 욕을 해대는지 뭐 이 세상에 이런 욕이 다 있구나라는 이렇게 생각이 들었어요. 그래서 세상은 참 창조적인 욕이 많구나, 내가 들었던 게 전부가 아니구나라는 사실을 제가 알았는데 그 욕의 주된 내용은 뭐냐면 사실은 80% 이상이 욕이라서 그 내용을 분별하기도 어려웠는데요. 그 내용을 보니까 사회의 분노에 대한 문제였습니다. 사회의 어려움을 겪은 자신이 그것에 대해 분노를 표출하는데 누구에게 표출하느냐? 지나가던 불특정 다수에게 그 분노를 표출하고 있었다라는 것입니다. 여러분, 그런데 이러한 일들이 우리에겐 없습니까? 가인과 같이 종로에서 뺨 맞고 한강에서 화풀이한 일이 우리에게는 없느냐라는 거예요. 이 직장에서 스트레스 받았는데 집에 가서 갔다 왔어? 밥 먹었어? 라고 하는 엄마의 그 말 한마디에 먹었어! 라고 대답한 적이 없느냐라는 거예요. 직장 상사에게 이렇게 스트레스를 받았는데 동료와 자신의 부하 직원에게 화를 낸 적은 없느냐라는 것입니다. 다른 사람에게 내 분노가 생겼는데 쌓였는데 그것을 친구에게 가서 풀지는 않느냐라는 거예요. 마치 가인과 같은 모습이 우리에게는 없습니까? 하나님께 분노가 쌓였고 서운한 것은 하나님이었는데 자신의 동생, 자신이 화풀이해야 될 것 같은 그 만만한 대상에게 가서 우리는 화를 내거나 짜증을 낸 적은 없느냐라는 거예요. 저는 많더라고요. 그래서 내가 설교 준비하면서 이 설교하기 싫다, 마음에 너무 많이 찔려서 막 셀 수 없을 정도의 기억들이 스쳐 지나가는데 너무 마음이 무거운 거예요. 제목하고 본문은 이미 정해가지고 주보에 나왔는데 이 설교를 안 할 수도 없고 너무 괴롭다, 이 말 안 하고 싶다, 그런 마음이 솔직히 제 마음에 들었습니다. 그런데 우리에게 크고 작은 분노들이, 무겁고 가벼운 분노들이 우리의 마음 가운데 존재하지 않았습니까? 사랑하는 여러분, 우리의 마음 가운데 분노를 일으킨 원인은 무엇입니까? 우리의 마음 가운데 그 분노로 인하여 왜 우리는 화가 났습니까? 분노의 마음이 생길 때 그렇기 때문에 우리는 그 마음, 왜 분노가 생겼는가, 내가 지금 무엇에 화가 나고 있는가를 잘 살펴보아야 합니다. 분노가 생긴다고 해서 그 분노를 바로 표출하는 것이 아니라 그 마음을 가라앉히는 시간이 우리에게는 필요하다라는 거예요. 그래서 옛말에 이런 말이 있죠. 참을인 3번이면 살인을 면한다라는 말이 있습니다. 한자로 참을 인자를 3번 쓰는 동안 살인하고 싶은 그 마음의 충동을 가라앉힌다라는 것입니다. 우리에게는 바로 그러한 시간이 필요합니다. 분노하고 힘든 시간 속에서 하나님을 만나는 그 기도의 시간이 필요합니다. 분노가 생기죠. 이해할 수 없고 용납될 수 없는 일들로 인해 내 마음이 진정이 되지 않는 그 순간에 우리는 하나님께 기도하기를 원합니다. 사랑하는 여러분, 마음이 진정되지 않을 때 홀로 하나님이 있는 곳으로 나아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 하나님 앞으로 나아가서 기도하십시오. 그리고 기도하며 우리의 마음이 왜 분노가 생기는지를 바라봐야 합니다. 하나님과 대면하는 그 시간을 통해 내가 왜 분노했는지, 누구에게 분노했는지를 정확하게 알게 될 것입니다. 하나님께 기도하는 그 시간이 하나님을 통해 내 마음을 명확히 보고 내 마음에 자리 잡은 분노를 넘어 평안의 시간으로 가져가게 될 것입니다. 오늘 가인은 자신이 하나님께 받아들여지지 않은 이유 무엇을 하였습니까? 그는 계속해서 그 마음을 가지고 있었고 하나님께 나아가지 않았습니다. 계속해서 생각하는 것입니다. 우리는 여기서 중요한 사실을 알게 되는데 분노의 마음을 품으면 그 마음은 계속해서 커지게 된다라는 사실입니다. 분노를 묵상하면 분노가 커지게 됩니다. 미워하는 마음을 묵상하면 미워하는 마음이 커지게 됩니다. 사랑을 묵상하면 하지만 사랑이 커지게 됩니다. 내 마음에 무엇을 묵상하는가가 내 마음을 결정하게 됩니다. 가인은 분노를 묵상했고 걷잡을 수 없을 만큼 커진 분노를 마주하게 됩니다. 그리고 그 분노의 결과가
결국 살인이었습니다. 그래서 우리는 분노가 생겼을 때 분노를 묵상하지 말고 하나님 앞으로 가져 나아가야 되는 줄 믿습니다. 하나님께 기도하십시오. 하나님이 주시는 마음으로 내 마음을 들여다보십시오. 하나님의 시선으로 다른 대상을 바라보며 내 마음을 바라보며 내 상황을 바라보는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 그런가 하면 6절부터 8절까지의 말씀은요, 다 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러자 여호와께서 가인에게 말씀하셨습니다. 왜 화가 났느냐? 왜 고개를 떨고 왔느냐? 만약 내가 옳다면, 그러나 내가 옳지 않다면 죄가 문 앞에 도사리고 있을 것이다. 죄가 너를 지배하려 하니 너는 죄를 다스려야 한다. 가인이 자기 동생 아벨에게 말해 그들이 들에 나가 있을 때 가인이 일어나 그의 동생 아벨을 쳐서 죽였습니다. 아멘. 오늘 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 세 번째는 무엇인가? 분노를 다스려야 한다라는 사실입니다. 분을 풀지 못하는 가인을 향하여 오늘 하나님께서 말씀하십니다. 야, 가인아, 너 왜 화가 났냐? 도대체 왜 네가 고개를 떨구며 그 분노를 삭히지 못해서 어쩔 바를 모르고 있느냐라고 말씀하십니다. 너의 분노의 근원이 무엇이냐라고 말씀하십니다. 그러면 가인은 생각했어야 돼요. 내 분노가 무엇일까? 내가 왜 화가 났을까? 내가 누구한테 화가 났을까? 차라리 그때 가서 하나님, 내가 너무 화가 납니다. 내가 하나님께서 내 재물을 받지 않으시고 아벨만 받아서 나 너무 화가 납니다. 나 이 마음을 어떻게 할 줄 모르겠습니다 라고 이야기하였더라면 어땠을까요? 그런데 그는 아무 말도 하지 않습니다. 계속해서 그 분노를 마음 가운데 묵상하며 키우고 있었습니다. 그러면서 하나님께서는 뭐라고 하시느냐? 하나님은 그러시면서 죄가 너를 지배하려 하니 너는 죄를 다스리라 라고 말씀하십니다. 죄를 다스리지 않으면 죄를 짓게 되기 때문입니다. 저는 저 여러분의 인생 가운데 죄를 다스리시기를 축복합니다. 우리 옆에 있는 분들에게 인사해 보실까요? 죄를 다스리십시오. 여러분, 죄를 다스려야 됩니다. 분노를 다스리지 않으면 분노를 표출하게 됩니다. 즉 우리가 여기서 알 수 있는 한 가지는 마음으로 품으면 행동으로 결국 나오게 된다라는 거예요. 조금 전 무엇인가 마음에 품으면 그것이 커진다라고, 그것이 마음을 지배한다라고 말씀을 나눴는데, 마음의 지배가 이루어지면 언어와 행동으로 분명히 그것이 표출되게 마련입니다. 그래서 마태복음 15장 11절 말씀에 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 불결하게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 불결하게 하는 것이다 라고 기록하고 있습니다. 사람을 불결하게 하는 것이 우리 마음에서부터 나오는 것입니다. 그러므로 마음을 지키며 마음을 다스리며 죄를 다스려야 하는 것입니다. 우리의 마음에 품고 있는 그것이 나음으로 나를 정결하게 하기도 하고 나를 불결하게 하기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 안에 분노가 나를 다스리지 못하도록 항상 마음과 신경을 써야 합니다. 에베소서 4장 26절과 27절 말씀을 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 화를 내어도 죄를 짓지 마십시오. 화를 품지 말며 마귀에게 틈을 주지 마십시오 라고 기록하고 있습니다. 화를 내어도 언제까지 품으라고 하십니까? 해가 지기 전까지 화를 품지 말라고 하나님 말씀하십니다. 화는 날 수 있지만 그것이 인간의 근원적 마음이고 기초적인 감정이라면 그것을 빠르게 해결해야 한다라는 것입니다. 왜냐하면 그것은 마귀에게 틈을 주는 것입니다. 마귀에게 틈을 줌으로 말미암아 죄를 짓게 만들기 때문입니다. 우리의 마음속 분노를 계속 품고 살아가라고 하나님께서 말씀하시지 않습니다. 우리는 우리의 마음속에 분노를 계속 품으며 살아가십니까? 우리가 분노를 품고 살아가면 마귀가 우리의 마음을 완전히 흔들어 버림으로 말미암아 내 마음을 완전히 장악해 버립니다. 그 장악함으로 말미암아 다른 사람에게 가시돋친 말이 나가게 되고 가시돋친 행동이 나갈 수밖에 없다라는 것입니다. 처음엔 내가 화난 이유가 그냥 한 가지 사건과 그냥 지나가는 말 하나 때문이었는데 묵상하면 씻을 수 없는 커진 분노를 우리는 맞이하게 되는데요. 그러면서 우리의 마음 가운데 이런 생각이 들게 됩니다. 생각해보니까 진짜 열받네. 생각해보니까 걔 그래, 맞아. 내가 생각해보니까 걔 원래 그랬어.
걔 옛날부터 아주 싹수가 노렸어. 걔 진짜 장난 아니야. 이런 마음이 우리 가운데, 제가 그런 게 아니고요, 여러분. 우리 마음 가운데 다 그렇게 들 수 있다라는 거예요. 생각해 보니까. 그러므로 저는 여러분 생각하지 말고 기도하시기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 생각을 하면 할수록 그 생각이 커지게 됩니다. 분노를 생각하면 생각할수록 분노의 마음이 커져서 내 마음이 어찌할 바를 모르게 돼요. 그럼 어떻게 됩니까? 잠을 못 자게 돼요. 악순환이 시작되는 거예요. 분노의 마음을 품으면 잠을 못 자게 됩니다. 잠을 못 자면 사람이 어떻게 되죠? 짜증이 나요. 그러면 다시 한번 아침에 일어나 이렇게 됩니다. 아, 나 걔 때문에 잠 못 잤어. 아, 걔가 그 말만 했어. 왜 걔는 그때 그 말을 해가지고 아, 짜증나. 그러면서 짜증을 내면서 누군가에게 또 짜증을 내고 화를 내게 되고, 그러면 걔 때문에 그래, 걔 때문에 그래, 걔 때문에, 걔가 내 인생이 없었으면 내가 걔를 왜 만나가지고, 아, 그때 내가 걔를 왜 만나가지고 만나지 말았어, 걔랑 말하지 말았어야 되는데, 중얼중얼. 제가 그렇다는 게 아니고요, 여러분. 인간의 기본적 마음이 그렇다라는 거예요. 분노를 품으면 악순환이 시작되게 됩니다. 그러면 우리는 그 사람을 미워하게 되고, 그 사람을 싫어하게 되고, 그 사람을 다시는 보고 싶지 않게 됩니다. 그러면 우리는 죄를 짓게 되는 것입니다. 마귀에게 틈을 주지 마십시오. 하나님의 말씀이 오늘 우리에게 임한 줄 믿습니다. 그래서 우리는 이 분노를 풀어야 되는 거예요. 언제? 해가 지기 전까지 풀어야 되는 것입니다. 우리에게 분노가 있다면 이 분노를 여러분 사람에게 가져가지 마시고, 말씀드렸다시피 우리의 상황과 모든 환경과 내 마음을 아시는 그 하나님 앞으로 가져나가야 되는 것입니다. 제가 금요 철화 예배 때 여러분 그 하나 꼭 샀으면 좋겠다, 제가 다 사줄 수가 없어갖고 이거 사라라고 이야기했는데, 나오신 분들은 함께 대답해. 제가 뭐 사라고 했죠? 방석 사라고 했어요. 기도의 자리를 좀 만들라고. 그 누워서 기도하지 말고 침대에 잠들기 전에 누워서 이렇게 하고 주님 오늘 하루 하지 말고 무릎 꿇고 기도하라고. 사랑하는 여러분, 불편해야 기도가 됩니다. 믿으십니까? 여러분, 불편하지 않으면 기도가 안 되는 거예요. 불편해야 기도가 되는 거예요. 저는 다시 한번 간절히 바라고 원하는데, 오늘 집에 돌아가기 전 순모임이 끝나고 전부 다 방석을 사서 집에 돌아가시기를 축복합니다. 제가 다음번 설교 올라올 때 방석 가지고 올라올 거예요. 제 방석 자랑할 테니까 다 가지고 오라고 하면 또 안 가져올 것 같아서, 제 방석 저거 뭐죠? 저 새로운 방석 하나 사려고요. 예쁜 걸로, 기도하고 싶게 만든 걸로. 제가 그거 사올 테니까 여러분 자랑할 테니까 여러분도 꼭 사십시오. 서로 자랑했으면 좋겠어요. 여러분, 내 옷 이쁘지? 야, 나 진짜 머리 했는데 머리 완전 이쁘지? 이거 완전 싸게 저기 미용실 가서 했다? 이거 나 어떻게 매니큐어 뭐 페디큐어 이런 거 자랑하지 마시고요, 여러분. 머리 헤어스타일이 어떤지, 뭐 피부가 어떻게 좀 좋아졌는지 이런 거 자랑하지 마시고요. 어디 취업했는지, 어디 연봉이 얼마가 됐는지, 어느 차를 산, 여러분 이런 거 자랑하지 마시고, 우리의 자랑이 기도하는 시간이 되시기를 축복합니다. 하나님과의 거룩이 우리의 자랑이 되시기를 축복합니다. 우리 대학 얼바인 온누리교회 대학 청년부는요, 자랑이 세상적인 것이 아니라 하나님께 얼마나 기도하는지, 하나님을 얼마나 사랑하는지, 이런 것들이 자랑이 되었으면 좋겠어요. 하나님 너무 사랑합니다, 이런 것들이 자랑이 되어서요 막 서로 자랑하냐고 바빴으면 좋겠어요. 순모임 가운데 나가면 아이고 나 죽겠네가 아니라 아이고 하나님 나 살겠네를 자랑했으면 좋겠어요. 우리의 자랑은 세상과 달라야 하는 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 말미암아 하나님께 기도하는 자리를 자랑하시고, 기도하는 방석을 자랑하시고, 기도하는 그 시간을 자랑하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 그래서 말입니다, 여러분. 그래서 가인은요 자신 스스로만 그 분노의 마음을 품었을 뿐만이 아니라 하나님 저 힘듭니다 라고 이야기했어야 되는데 그러지 않은 거예요. 심지어 하나님께서 가인에게 말씀하시지 않았습니까? 너 왜 화가 났냐? 그때 말했어야 되는 거예요. 근데 그때 말하지 않습니다. 기회를 놓쳐버리는 거예요. 하나님께서 그 문을 두드리십니다. 근데 사랑하는 여러분, 이것이 하나님 아버지의 마음인 거예요. 하나님은요 우리가 분노하지 않기를 원하시고, 분노를 계속 품고 있기를 원하지 않으세요. 하나님, 우리가 죄짓지 않기를 원하세요. 그래서요 우리에게 말씀하십니다. 그 말씀을 통해, 설교 시간을 통해도 말씀하시고, 큐티를 통해도 말씀하시고, 순장님이나 서로 순원들을 통해서도 말씀하시고, 여러 찬양을 통해서도 말씀하시고, 여러 방면으로 말씀하세요. 죄짓지 말아야지. 그런데 우리가 회개할 타임을 지나가 버리면, 그 시각을 지나가 버리면요 죄를 지을 수밖에 없다라는 거예요. 하나님은 가인에게 찾아오셔서 너 왜 화가 났냐?
너 죄짓지 마라. 마음 다스려야 된다라고 말씀하셨듯이 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 말씀하시는 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 분을 푸십시오. 무엇 때문에 분노가 생기셨습니까? 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하십니다. 너 화가 났니? 너 죄가 너의 마음을 다스리기 전에 네 마음을 다스려야 한다. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 그 음성에 반응하며 나아가야 되는 것입니다. 실제로 전문가들도 이 분노가 가장 말씀드렸다시피 기초적인 감정이기 때문에 누구에게나 생길 수밖에 없다라고 이야기했다면 이 분노를 잘 풀고 표현하는 것이 중요하다라고 이야기합니다. 그러기 위해 먼저 필요한 것이 말씀드렸던 것처럼 왜 분노가 생겼는지에 대해 우리가 살펴보아야 하고 그것을 알고 감정이 아닌 이성적인 대화를 할 수 있어야 됩니다. 그래서 분노한 나를 화나게 하는 사람에게 이야기해야 됩니다. 나는 너의 이런 말 때문에 혹은 나는 너의 이런 행동 때문에 나 지금 굉장히 마음이 상했어. 나 진짜 너무와도 내 마음이 너무 힘들어. 너의 그 말 때문에 내가 잠을 잘 못 자겠어 라고 이야기할 수 있어야 된다라는 거예요. 그런데 그것이 어려운 것이 대부분입니다. 분노가 생기는 것은 기준 미달이라는 생각이 들고 상처받았다는 이야기이기 때문이에요. 인정이 쉽지 않을 때 그렇기 때문에 우리는 기도의 자리로 나아가야 합니다. 그렇기 때문에 우리는 예배의 자리로 나아가야 됩니다. 그 마음을 가지고 하나님께 쏟아낼 수 있어야 됩니다. 사랑하는 여러분, 내 마음을 가장 잘 아시는 분, 나를 나보다 더 잘 아시는 분, 그분이 하나님이십니다. 하나님이 여러분을 초청하십니다. 하나님이 우리의 말을 듣고 싶어 하십니다. 하나님께 어떻게 제가 화난 것 이야기할 수 있겠어요? 아니요, 하나님은 우리의 그런 마음까지도 듣기를 원하십니다. 죄된 내 마음이라도 하나님 듣기를 원하시면 하나님, 내가 잘못된 거 알지만 내가 오늘 그런 일이 있어서 너무 화가 납니다. 제 마음 어떻게 해야 될까요? 실제로 제가 그렇게 기도합니다. 하나님, 아무런 의미 없는 말 같은데 저도 알겠는데 왜 제 마음이 어려울까요? 하나님, 저 너무 힘들고 어렵습니다. 때로는요, 설교를 올라오기 직전까지 그렇게 마음이 힘들고 어려울 때가 있습니다. 그런데 하나님은 제가 그렇게 기도하고 나아갈 때마다 제 마음을 만져주십니다. 제 마음 가운데 하나님 새로운 마음을 허락하십니다. 여러분의 마음은 어떠하십니까? 어떨 때 분노가 생기십니까? 여러분은 어떨 때 분노를 참지 못하십니까? 누구에게 내 분노를 쏟아내고 있습니까? 분노 자체가 우리가 나쁘다고 생각이 들 때가 있지만 사실 예수님도 분노하셨습니다. 성전에서 물건을 파는 상인들을 보고 분노하셨고, 율법학자와 서기관들을 보고 독사의 자식들이라고 말씀하시기도 하셨습니다. 그러고 보면 우리는 거룩한 분노가 있고 또한 잘못된 분노가 있음을 알게 됩니다. 하나님께서도 이스라엘 백성들이 우상 숭배를 하는 것을 보면요, 진노하셨다라고 기록하고 있습니다. 하나님도 화를 내십니다. 그런데 예수님과 하나님 그리고 우리와의 차이가 분명 존재합니다. 무엇일까? 그것은 영혼을 향한 사랑입니다. 사랑하기 때문에 그렇게 살면 영원한 죽음의 길로 갈 수밖에 없기 때문에 하나님은 진노하십니다. 하나님께 예배드리는 그 예배의 장소는 그 무엇과도 바꿀 수 없기 때문에 예수님은 분노하십니다. 우리는 왜 분노합니까? 우리의 마음 가운데 영혼을 향한 사랑과 지체를 향한 아름다운 손길이 있다면 우리는 정당한 거룩한 분노를 할 수 있을 것입니다. 하지만 내 마음 가운데 내 마음의 기준이 맞지 않아서 우리의 마음 가운데 나의 교만한 마음 때문에 혹시 화내고 다른 사람에게 상처를 주고 내가 받은 상처보다 더 많은 상처를 주는 일들이 우리에게 있진 않습니까? 하나님 오늘 우리에게 말씀하십니다. 분노가 잘못된 것이 아니라고 말씀하십니다. 거룩한 분노, 정당한 분노,
분노를 아름답게 표현하는 아름다운 입술을 가진 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 그 하나님 앞에 하나님 아버지의 마음을 원하며 그 사랑을 원하며 함께 우리 찬양하며 나아가기를 원합니다. 제가 참 좋아하는 찬양 중에 하나인데요, 더 원합니다라는, 여러분 너무 잘 아시는 찬양일 거예요. 예수 사랑합니다, 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 넘쳐나네 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이, 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 여러분 무엇을 원하십니까? 오늘 주님의 사랑과 주님의 은혜가 우리의 삶을 다스리기를 간절히 바라며 고백하며 함께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 예수 사랑합니다, 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 예수 사랑합니다. 예수 사랑합니다, 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 넘쳐나네 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이, 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 넘쳐나네 넘쳐나네 주님의 사랑과 은혜가 넘치게 하옵소서. 주를 향한 내 속에 갈망이, 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 함께 기도할 때 하나님, 내 속에 사실은 어렸을 때부터 풀리지 않는 분노가 있습니다. 하나님, 최근에 있었던 일이었을 수도 있고요. 하나님, 나는 그 분노를 표현하기에는 너무나도 연약하고 부족합니다. 하나님, 그러나 분명한 것은 내 마음이 주님의 사랑으로 채워지기를 원합니다. 주님, 오늘 이 시간 찾아오셔서 우리의 심령 가운데 찾아오셔서 하나님 아버지의 마음과 주님의 사랑과 아버지 정당한 우리의 마음들이 우리 가운데 넘쳐날 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 주님, 우리 가운데 함께하시고 역사해 주옵소서. 주님의 사랑으로 우리를 넘치고 우리 함께 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 넘쳐나네 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이,
알면서도 죄를 지으면서도 정당화시킬 때가 참 많이 있음을 고백합니다. 걔가 그랬기 때문에, 그 사람이 그런 말을 했기 때문에, 그런 행동을 했기 때문에 자꾸 나 자신을 정당화시키는 우리의 모습을 발견합니다. 하나님, 오늘 이 시간 우리가 우리의 삶을 정당화시키지 않기를 원합니다. 그러기 위해서는 주님의 시선과 주님의 마음이 우리에게 필요합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아갈 텐데요, 함께 기도하며 나아갈 때 주님, 하나님 아버지의 시선과 마음을 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 나 자신을 정당화하며 내 말과 행동을 정당화한 일들이 우리의 삶 가운데 끊어지게 하여 주시옵소서. 다른 사람을 판단하는 일들이 우리의 삶 가운데 끊어지게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 이 시간 찾아오셔서 우리 가운데 함께하여 주시고 말씀하여 주셔서 하나님의 시선과 마음이 우리의 삶 가운데 충만하게 하여 달라고 우리 함께 주여 한번 부르시기 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 외롭고 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 밤이나 낮이나 언제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 밤이나 낮이나 언제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 외롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 내 맘이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 우리 이 시간 마지막으로 기도하며 나아가기 원하는데요, 사랑하는 여러분, 가인은 하나님이 자신을 인정하지 않으셨다라는 그 사실 하나만으로 분노에 차 있었습니다.
그러나 하나님은 그의 마음을 두드리십니다. 가인아 가인아 왜 분노하느냐? 그때 가인은 하나님께 말하였더라며. 그때 가인은 하나님께 솔직했더라며. 그때 가인이 하나님 앞에 무릎 꿇으며 나아갔더라며. 오늘 이 시간 우리가 다시 한번 기도하며 나아갈 때는 사랑하는 여러분, 하나님 앞에 마음의 결단을 하십시오. 결정하십시오. 하나님, 내가 하나님 앞에 기도하겠습니다. 나의 시간을 떼어 놓겠습니다. 내 삶의 공간을 하나님께 떼어 놓겠습니다. 하나님, 내가 내 삶의 거룩을 위하여 하나님 앞에 기도하며 나아가겠습니다. 하나님께 내 마음을 솔직하게 이야기하며 나아가겠습니다. 하나님이 문을 두드리십니다. 오늘 여러분에게도 가인과 같이 동일하게 문을 두드리십니다. 가인아 가인아 내가 어찌하여 분노하였느냐? 하나님 말씀하시는 것처럼 우리가 오늘 이 시간 주님의 그 음성 가운데 화답하며 나아가야 될 줄 믿습니다. 오늘 이 시간 우리가 마음의 결단을 하며 결정하며 하나님 앞에 우리의 삶의 기도의 시간을 떼어놓겠다고, 하나님 내 삶의 장소를 기도의 시간으로 기도의 장소로 떼어놓겠다고 결단하며 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 함께 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여. 수많은 감정들이 교차하며 나조차도 원인을 모른 채 감정이 나를 다스리는 때가 수도 없이 있지만 우리가 하나님 앞에 그 감정을 가지고 서기 원합니다. 감정이 나를 다스림으로 죄를 짓는 일들이 우리 가운데 없게 하여 주시옵소서. 나의 분노의 마음 주님 앞에 올려드립니다. 하나님, 우리가 기도하며 결단하며 나아갈 때 하나님께서 찾아오셔서 말씀하시고 우리의 마음을 만지시며 우리의 삶을 돌이켜 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 그렇게 행하신 하나님께 찬양과 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 매월 첫 주는 성찬 주일이 있는 날입니다. 예수님께서 우리를 위해 십자가에 죽으셨고 그 십자가에서 피를 흘리셨으며 부활하심으로 우리를 구원하신 그 놀라운 사건을 기념하며 예배하며 함께 나아가는 날이 바로 성찬식입니다. 우리가 오늘 성찬식을 드릴 때 예수님의 그 사랑이 우리 가운데 충만하게 넘쳐나기를 축복합니다. 우리 함께 성찬에 참여하며 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시도록 하겠습니다. 함께 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어
고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 찬양하시며 떡을 나누시도록 하겠습니다. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 주 보혈을 흘렸네 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네 참 내 기쁨 영원하도다 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네 참 내 기쁨 영원하도다 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네 참 내 기쁨 영원하도다 곧 주 예수께서는 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사하시고 떼시며 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위해 주는 내 몸이니 이 예를 행해 나를 기념하라. 사랑하는 주님, 찢기신 주님의 몸을 기억하며 채찍질과 창이 들어와 몸을 관통하는 그 시간들을 우리가 기억합니다. 주님, 오늘 이 시간 찢기시고 살집이 뚫리시기까지 포기하지 않으시며 나를 향한 그 사랑을 허락하신 예수 그리스도의 놀라운 그 사랑이 우리의 삶 가운데에 다스리게 하여 주시고 주님의 그 사랑으로 말미암아 나는 할 수 없는 그 영혼을 사랑하는 놀라운 일들, 분열되었던 마음들과 공동체와 가정과 모든 조직들마다 하나님 예수님의 사랑으로 말미암아 하나 되는 놀라운 역사가 우리의 삶 가운데에 펼쳐질 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 주님 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 떡을 쪼개어 성찬에 참여하도록 하겠습니다. 찬양하시며 잔을 나누도록 하겠습니다. 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네
오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 이와 같이 식사 후에 또한 잔을 들고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이 예를 행해 마실 때마다 나를 기념하라. 사랑하는 주님, 주님의 보혈로 인하여 우리의 모든 연약하고 아프고 죄된 부분들이 깨끗이 씻김을 믿습니다. 주님, 그러므로 말미암아 우리 가운데 기쁨과 자유와 평안을 허락하신 주님, 오늘 이 시간 우리 가운데 찾아오셔서 우리의 삶을 짓누르고 있는 모든 돌덩이와 같은 무거운 짐들을 내려놓게 하시며 주님의 보혈로 말미암아 깨끗하고도 완전한 치유를 얻게 하여 주시옵소서. 주님, 우리 가운데 하나님께서 허락하시는 세상이 줄 수 없는 기쁨과 세상과 견줄 수 없는 평안이 가득함으로 말미암아 우리가 만나는 사람이 나로 인하여 기쁨과 평안을 누릴 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주님의 보혈에 동참하도록 하겠습니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 함께 기도할 때 하나님, 나의 삶 가운데 새로운 마음들이 넘쳐나기를 원합니다. 주님, 주님의 보혈과 주님의 몸으로 인하여 우리의 삶 가운데 새로운 소망이 넘쳐나기 원합니다. 세상이 주는 조건적인 소망과 조건적인 희망들이 아닌 하나님께서 주시는 전적인 소망이 우리의 삶 가운데 넘쳐날 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 새 일을 행하실 주님을 찬양합니다. 우리의 삶 가운데 새 일을 행하실 주님, 우리 가운데 역사하시고 함께하여 주시며 소망이 넘쳐나는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 주님 아버지, 우리 가운데 함께하시며 역사하여 주시옵소서. 주님, 우리 가운데 놀랍게 역사하시고 십자가의 보혈 완전하신 사랑 다시 한번 일어나게 하여 주시며 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 하나님이 허락하시는 전적인 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 사랑하는 주님, 그렇습니다. 끊어졌던 소망이 다시 일어날 수 있고 사라져갔던 사랑이 우리의 삶 가운데 넘쳐날 수 있는 것은 내게 무엇인가 있고 누군가 그것을 보장해 주기 때문이 아니라 오직 하나님이 우리의 삶 가운데 임재하시기 때문임을 고백합니다. 하나님의 임재로 말미암아 기쁜 인생이 되게 하시고 하나님의 임재로 말미암아 우리의 삶 가운데 평안과 사랑이 넘치는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 함께 자리에서 일어나셔서 봉헌 찬양 드리며 봉헌하도록 하겠습니다. 주님, 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 마음 나의 몸 주께 드리오니 주 받으
나를 써 주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으소서. 손들고 주님께 찬양하겠습니다. 나를 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 사랑하는 주님, 우리의 삶을 주님께 올려드리며 우리의 감정과 마음도 주님께 올려드립니다. 주님, 우리를 다스리시고 우리 가운데 주님의 기쁨과 사랑이 충만하게 넘쳐날 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 또한 예물을 드리며 나아간 손길들이 있습니다. 11조와 감사원금, 선교원금과 주일원금 등 각양각색으로 드리는 그 모든 예물 가운데 하나님 홀로 존귀와 영광 받아주시며 그 예물이 쓰일 때마다 하나님 나라가 확장되는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 이 자리에 모여 분노의 마음을 접고 오직 하나님 앞으로 나아가기로 결단하는 여기에 모여있는 모든 예배자들과 지금도 열방을 향하여 하나님 아버지의 마음을 품고 나아가면 선교사님과 가정과 사역 가운데 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 할렐루야. 우리 하나님께 박수로 영광 돌리겠습니다. 모든 예배를 마쳤습니다. 이번 한 주도 하나님과 동행하시는 한 주가 되기를 축복합니다. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here. Moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. And you are Waymaker,
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, Lord, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you, that is who you are. 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 Even when I don't see it. Yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never